Whoa, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da, making our Christmas memory. First thing, it's a rule, new rule. First and last thing of the day, we need to show each other love. So show me love. It's not a new rule. We've been doing that. No, we haven't because you don't show me love. Okay, what do I do? You go morning. It's like we just woke up and go, Yeah. you go, and then you do like we roll over and then we hug each other and then we kiss each other. Show me the example. Okay. This is quite long. You don't wake up like that. I know, but when you have a good stretch, Yeah, okay. morning, and then you do the same. You do all that. Morning. And then you go, oh, morning. And then, morning, puppy. And then we move into each other. We move, Don't you sleep, puppy. Sleep okay. And then you won't sleep. This is sleep. Good, but it's not as good as being awake next to you. And then you go, we're in love. And you smile as well. Ding. Okay, now try again. Without No, it's okay. We done it today. Without We any- done it for today. without Tomorrow. without any problem. Tomorrow. Okay, bye. No, that's not the rule. That's out against the rules. We need a few minutes of this. 1 minute. No, it's 1 not minute is like enough. that. It's not. I need to hug you. I want to hug you. I want to hug you. 짜잔. 팀 호춘에 왔어요. Cheat day. Yeah. It's to get me through dry January. 진짜 맛있게요. 카라멜 그대로 올라오는 거예요. Sprinkly one? I'm gonna get a breakfast thing and a donut and a coffee, I think. 드라이브 스루로 딱 한 번 먹어봤는데 What was the donut we wanted to get but it was sold out? I think it was the apple strudel or something. 저는 개인적으로 여기 팬케이크 나쁘지 않았고 햄버거가 생각보다 괜찮았어요. 정말. I remember the burgers were really nice as well, but I Yeah. I want to have a breakfast. Black coffee, I'm 아메리카노. gonna have an Americano with like medium. 12개 박스가 23파운드, 6개가 13파운드. 오리지널 패션 글레이즈 도넛. 이게 그 크리스피 도넛은 되게 쫄깃쫄깃하잖아요. 근데 여기 거는 되게 드라이하고 푸석푸석하다고 해야 되나? 이건 진짜 별로고. I think I want that one. 메이플 도넛. Yeah, just one Yeah. of those for me. I think I want to try that one then. Apple. Go for it. Yeah. So. 너겟은 그냥 치킨 샌더. 맥모닝 재료를 약간 랩에서 한 느낌인데 되게 괜찮은데요? 라이트하고? 내가 시키는 저희는 열심히 연말에도 연초에도 뷰잉을 다니고 있습니다. 저희 원래 작년에 계약할 뻔했던 그 집 많은 분들이 물어봐 주셔가지고 안 됐다는 것만 제가 영상에서 말씀드리고 어떻게 해서 안 됐는지랑 저희가 겪었던 실패담 플러스 팁 같은 거를 앉아서 제가 영상으로 찍긴 했었거든요. 근데 제가 말아보니까 말이 너무 길어져서 거의 2시간을 얘기한 거예요. 제가 이전에 살짝 말씀을 드렸지만 저희가 원래 집을 계약을 하기 직전까지 갔었거든요. 결론부터 말씀드리면 계약이 성사가 되지 않았어요. 좀 이게 되게 과정이 복잡하고 길다 보니까 혹시라도 영국에서 집을 사려고 생각하고 계시거나 해외에서 집을 사려고 하시는 분들한테 조금이라도 도움이 됐으면 해가지고 이번에 이 과정을 겪으면서 느꼈던 점 같은 거를 좀 공유를 해드리면 좋을 것 같아서 방 2개, 화장실 2개, 거실 이렇게 있는 집을 저희가 하려고 했었거든요. 타임라인대로 말씀을 드리면 작년 저희가 말부터 이제 집을 뷰잉을 하러 다니기 시작을 했고 1월에 첫 번째 뷰잉을 거기로 갔었어요. You just have the tenant here at the moment, she's just currently staying. So that in the room.
That's the toilet. Okay. Sweet. Just have a look out the window. Yeah. Thank you. It's quite cool little camera. Yeah. It's a pocket DJI. It's cool. No, so that's actually accessed into the family bathroom. Oh, cool. Yeah, it's the same. Yeah, same bathroom as us, I think. Yeah. So you have 2 storage cupboards here. So the good thing about this property is it's got an ample amount of storage. Oh, the 2 storage. Yeah. Storage is always handy. Hello. Yeah, it's because it's sort of kitchen, living area. It's quite Yeah. It's very old. So what you guys also need on them close? Balcony. Cute. Yeah. Yeah, that's probably nice. 그 집이 되게 마음에 들기는 했는데 저희가 그때는 뷰잉을 시작한 지 그렇게 오래되지 않아서 이 가격에 이 집이 괜찮은 조건인 건지 감각이 아직 완벽하게 생기지는 않았던 상태라 일단은 약간 킵을 해놓고 다른 데로 뷰잉을 많이 다녔거든요. 거의 뭐 20군데 가까이 뷰잉을 다니다 보니까 이제 어느 정도 이 가격대에 어느 정도 컨디션인지 이런 게 보이기 시작하는 거예요. 그러니까 저희 안에서 기준이 생기기 시작하면서 아, 그 집이 그 가격대에 그 컨디션이면 정말 괜찮은 조건이구나 이렇게 생각이 들어서 오퍼를 넣기로 결정을 하고 영국에서 집 사는 시스템에 대해서 간단하게 말씀을 드리면 가이드 프라이스라는 게 있어요. 그러니까 집주인이 원하는 대략적인 가격을 부동산 사이트에 올려놓으면은 그것보다 높게 부를 수도 있고 낮게 부를 수도 있고 그거는 집을 사고 싶은 사람의 마음이긴 한데 예를 들어서 그 집이 너무 인기가 많아서 그 집에 오퍼를 넣고 싶은 경쟁자가 되게 많다. 그러면 당연히 집주인 입장에서도 오퍼 가격을 높게 부른 사람한테 집을 팔 거 아니에요. 아니면 집주인이 다음 자기도 집을 사야 돼서 이 집을 빨리 처분을 해야 되는 경우 근데 그 오퍼를 넣는 사람이 우리밖에 없는 경우에는 또 집을 사는 사람이 좀 유리한 조건이 되는 거죠. 그럼 그런 경우에는 그 가이드 프라이스대로 부를 필요는 없고 그것보다 조금 낮게 불러도 만약 집주인이 빨리 이 집을 팔고 싶으면은 오퍼를 받아들인 경우도 있거든요. 그래서 그 약간 눈치 게임이에요. 영국에서 집 사는 거는. 근데 저희가 한창 집을 찾았을 때가 금리가 정말 많이 올랐을 때여가지고 집을 살려는 사람이 그렇게 많지 않았을 뿐더러 저희는 first time buyer 그러니까 저희는 지금 집을 빌리는 상태이기 때문에 다른 집을 사기 위해서 저희가 지금 갖고 있는 집을 팔아야 되는 그런 자산은 없잖아요. 판매자 입장에서도 first time buyer가 조금 더 유리한 조건이기는 하죠. 저희가 살려고 했던 집은 세입자가 살고 있던 상황이었어가지고 문제만 없으면은 빠르면 뭐 진짜 3, 4개월 안에도 열쇠를 주고받을 수 있는 조건이긴 했어요. 저희 오퍼가 받아들여지고 그게 3월이었어요. 그때부터는 어떻게 되냐면 솔리스터라고 해서 이제 그쪽도 집주인 쪽에 변호사를 채용을 하고 고용을 하고 구매자도 변호사를 따로 고용을 해요. 그래서 그 다음부터는 이제 양쪽의 변호사들끼리 연락을 취하면서 필요한 서류들을 교환을 하는 거거든요. 저희는 늦어도 9월쯤에는 계약서 주고받고 뭐 열쇠 받고 하면은 늦어도 10월이나 올해 안에는 솔직히 이사를 갈 수 있을 줄 알았어요. 근데 그러다가 첫 번째 이슈가 있었던 게 6월 초에 원래 살던 세입자가 이제 방을 뺐거든요. 이제 집이 팔리기로 했으니까 세입자가 나가자마자 저희가 집을 다시 보러 갔었거든요. 근데 여기서 여러분 하나 포인트, 집 보러 갔었을 때 사진이 아니라 동영상을 남기세요. 그러니까 무조건 들어가는 순간부터 영상을 찍는 거를 추천드릴게요. 영상 찍어도 되냐고 물어보면 웬만해서는 다 영상이나 사진 찍어도 된다고 하시거든요. 다행히 저희가 1월달에 맨 처음 뷰잉 갔을 때 찍어놓은 영상이 있었어요. 세입자가 짐을 빼고 다시 갔을 때도 들어가는 순간부터 영상을 찍었었거든요. 거기가 다 안에가 이중창인데 창 밑에 아래쪽 창에 엄청 큰 금이가 있는 거예요. Oh, I see. So... Oh. Broken window. Well, that wasn't there before, was it? I'll speak to the seller on that. Yeah. I didn't see that before. That might have been, you know, when they're trying to move stuff. Right. 짐 다 빼고 나니까 훨씬 더 넓어 보이긴 하네요, 여기. 거실이. 여기 밑에 카펫은 저희 다 마루바닥으로 바꿀 거거든요, 들어오기 전에.
이렇게 큰 금이 가 있어가지고 다음날 연락이 온 게 그게 히트크랙이다. 저는 그것도 처음 들었어요. 히트크랙이 뭐냐면 밖에서 태양열 때문에 창문의 온도가 너무 급격하게 올라가서 크랙이 생기는 거를 히트크랙이라고 한대요. 약간 생긴 게 비슷하긴 하더라고요. 인터넷에서 검색을 해보니까. 어쨌든 저희가 처음에 이 집을 보러 갔을 때 컨디션과 다르잖아요. 언제까지 고쳐줄 수 있는지 집주인분께 확인해가지고 날짜를 알려달라. 고친 다음에 다시 한번 집을 보러 가고 싶다. 이렇게 말씀을 드렸더니 며칠 있다가 답변이 온 게 지금 재정 상황이 넉넉치 않기 때문에 창문 수리 비용을 부담할 수 없다. 이렇게 답장이 온 거예요. 그 집에서 단 1초도 아직 살지 않았고 법적으로 아직 저희의 집도 아닌데 그러면은 오퍼 가격을 낮춰주든지 계약서를 교환하기 전에 고쳐주든지 저희는 두 가지 옵션을 드렸어요. 그 세입자가 나가고 나서 저희가 다시 집을 보러 가기 며칠 전에 집주인분이 먼저 오셨다고 들었거든요. 한번 집 빈 거 확인하러 오셨다고 들었는데 그때 그러면 집주인분도 보셨을 거 아니에요. 그 창에 금이 간 거를. 근데 그걸 보고 저희한테 고지를 하지 않았잖아요. 일단은. 거기서 솔직히 1차로적으로 저는 신뢰관계가 깨졌거든요. 그 집주인분에 대한. 아파트에 매니지먼트 회사가 있잖아요. 그분들이 하시는 말씀이 처음에 그걸 저한테 2년 전이라고 하시는 거예요. 말이 안 된다. 나 동영상 있다 해가지고 제가 1월에 찍었던 동영상이랑 다시 보러 갔을 때 6월 달에 찍은 영상을 보내드렸거든요. 부동산 아저씨한테. 그 매니지먼트 회사에 찾아가서 보여줬더니 미안하다. 2 years ago가 아니고 2 months ago였는데 타이포. 그러니까 오타였다. 이러시는 거예요. 와 내가 진짜 영상 찍어놓길 잘했구나. 모든 건 진짜 기록으로 남겨야지 나중에 뭔가 딴 말 못하게 그 영상이 없었으면 끝까지 이거는 2년 전에 이미 있었던 크랙이기 때문에 우리는 오퍼 가격 내려줄 수 없다. 이렇게 나왔을 수도 있는 거잖아요. 결과적으로 그때 집주인분이 그냥 창문 고쳐주겠다고 하셔서 뭐 좋게 생각하자 하고 진행을 했는데 여기는 진짜 변호사들이 일을 진짜 느리게 처리하거든요. 제가 아는 지인도 집 사는 과정에서 변호사를 3번이나 바꿨다는 얘기를 들은 적이 있거든요. 근데 제가 그 입장이 돼 보니까 그 마음이 너무 이해가 가는 거예요. 변호사 사이에서도 서로 커뮤니케이션이 원활하게 이루어지지 않고 서류들이 서로 완벽하게 교환이 되지 않은 상태였기 때문에 점점 이게 늦어진 거죠. 그 창문 사건이 있고 또 한 번 이 집이 진짜 우리 집이 될 인연이 맞나? 저희 쪽 변호사가 검토를 해봐라 보내준 서류들이 200페이지 가까이 될 정도의 정말 방대한 양이었거든요. 저녁에 마이크랑 퇴근하고 와서 같이 읽어보는데 거기서 또 하나 문제가 생긴 거예요. 플랫 같은 경우에는 서비스 차지라는 게 있거든요. 그러니까 관리비 같은 거. 집주인이 지난 3년간의 그 서비스 차지를 지불한 페이먼트 히스토리라는 거를 구매자한테 제공을 해야 되는 의무가 있어요. 작년하고 재작년 거는 저희가 알던 1900파운드 얼마가 써있는데 올해 서비스 차지에 3800 얼마가 찍혀있는 거예요. 그러니까 저희가 알고 있는 서비스 차지의 정확히 2배인 거죠. 부동산에 전화를 했더니 부동산 아저씨가 그때도 전화로 무슨 소리나 서비스 차지 오른 거 없다. 처음에 안내했던 그게 맞다고 그러시는 거예요. 부동산이 집주인분하고 통화를 하고 저희한테 연락이 왔는데 오른 게 맞대요. 일단 결론부터 말하면 오른 게 맞고 올해만 좀 이렇게 서비스 차지가 많이 올랐고 내년에는 다시 우리한테 안내했던 그 가격대로 내려갈 거라고 했다는 거예요. 이미 신뢰가 2번이나 깨진 거잖아요. 창문도 깨진 거 저희보다 먼저 알았음에도 불구하고 저희한테 고지하지 않았었고 이번에도 서비스 차지 관리비도 2배로 뛰었는데 미리 저희한테 알리지 않았던 게 약간 결이 비슷하잖아요. 서비스 차지가 그렇게 3,800 얼마인 걸 알았으면 애초에 그 집에 오퍼를 넣지 않았을 거였거든요. 혹시 이제 영국에서 집 사려고 하시는 분들한테 꼭 말씀드리려고 했던 게 제가 미리 좀 정리를 했거든요. 제 이야기는 말이 너무 길다 보니까 그냥 좀 스킵하셔도 되는데 앞으로 집을 사시려는 분들한테 조금이라도 좀 도움이 됐으면 해가지고 제가 미리 좀 팁을 정리를 해놨어요. EWS1 Certificate이라는 게 있거든요. 근데 이게 뭐냐면 2017년에 그렌펠 타워 화재라는 되게 큰 화재가 있었어요. 24층짜리 엄청 높은 아파트였는데 한 집에서 불이 나기 시작했는데 건물 전체로 삽시간에 불이 퍼지면서 그때 거의 80명 가까운 희생자가 나왔던 좀 되게 큰 사건이었어요. 뭐 영국에서도 지금도 기록에 남을 만한 엄청 큰 화재가 있었는데 근데 그때 이후로 영국에서 높은 빌딩의 화재에 관한 법안을 좀 더 기준을 높인 거예요. 그래서 6층 이상 되는 높은 건물은 무조건 이 서티피케이트이 필요하고 이 EWS 1이 없는 건물에 대해서는 대출을 해줄 수 없다. 이렇게 아예 거절하는
은행들도 있어요. 법이 생긴 지 얼마 안 돼서 영국에 있는 건물, 높은 건물들 중에 이 서티피케이트가 없는 건물들이 굉장히 많아요. 사실은 저희가 지금 살고 있는 이 건물이랑 건너편 건물들도 지금 이제 막 보수공사가 들어갔어요. 올해부터. 매니지먼트에서 보수공사를 곧 할 거라는 각 집주인들한테 보냈던 레터를 저희한테 보내줬었는데 매니지먼트 회사에서 그 비용을 일체 다 부담할 거기 때문에 집주인이 보수공사에 대한 비용을 일체 부담할 필요가 없다고 얘기를 했었어요. 그걸 저희가 이메일도 가지고 있거든요. 그 증거로. 아니나 다를까 그 지금 보수공사 하고 있는 그것 때문에 올해 그 관리비가 2배로 뛴 거예요. 작년에 비해서. 거기서 또 한 번 이 집은 우리의 인연이 아닌 것 같다. 긍정적으로 생각하자. 비싼 인생 레슨 받았다 생각하자 하니까 이제는 좀 괜찮아졌어요. 저희의 케이스를 반면 교사로 여러분께 정보를 드리려고 아까 말씀드렸던 그 EWS1 서티피케이트 그게 있는지 없는지 뷰잉을 잡을 때부터 물어보시는 게 좋아요. 그다음에 두 번째 프리홀드가 있고 리스홀드가 있는데 리스홀드 같은 경우에는 몇 년 남았는지 꼭 확인하시고 100년 이하로 남은 거는 추천하지 않는다는 얘기를 너무 많이 들어서 저희는 꼭 물어보고 100년 이하 남은 거는 아예 뷰잉을 안 갔어요. 그다음 아까 말씀드린 체인프리 집주인이 살고 있는지 집주인이 살고 있어도 계약서를 주고받은 시점에서 뭐 한 달 이내에 집을 비워줄 수 있는 건지 이것도 꼭 체크를 해야 돼요. 집주인이 살고 있으면은 체인이 묶여있기 때문에 영국 법상 우리가 이 집을 살 거니까 언제까지 방 빼라 이렇게 할 수가 없어요. 이 집을 사기로 했어도 그 집주인이 다음으로 이사갈 집이 정해지지 않는 이상은 계속 기다려야 되는 진짜 1년 넘게 이사 못 가는 경우도 봤거든요. 몇 월까지 집을 비워줄 수 있는지 계약 조건에 처음부터 꼭 넣으시는 게 좋아요. 집을 살 때 어느 정도의 발류에이션이 어느 정도인지 인터넷으로 이렇게 확인할 수 있는 사이트도 있고요. 저희가 집 알아보면서 이것들을 중요한 포인트로 지금 이제 다시 뷰잉을 하러 다니는 상황입니다. 이 영상이 어느 정도 길어질지 모르겠어요. 제가 지금 녹화 자체는 거의 1시간 동안 카메라 앞에서 얘기를 했거든요. 근데 아마 제가 이제 좀 지루한 부분도 자르고 빨리빨리 요점만 정리해서 편집을 하겠지만 저희의 이 케이스가 영국에서 집을 사시려는 분들한테 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠고요. 어쨌든 한국이든 영국이든 뭐 세계 어디서든 집을 사시려고 하시는 분들 뭐 다 화이팅입니다. 우리 뭐 내 집 마련 솔직히 쉬운 과정 아니잖아요. 돈도 많이 들고 스트레스를 많이 받는 과정이지만 우리 모두 화이팅해요. 짧게 말씀드리자면 그 집 이후에 저희가 연말에 한국 가기 전에 또 다른 데 오퍼를 사실 넣었었어요. Have a quick look. If you go up with them, George, give your feet a good wipe. This is the Okay, so thank you very much. It's quite sunny. Yeah, it's nice space. It's like living space. Yeah, but table was there. Oh, that's nice. Oh, okay, cheers. I'll just take a picture now. Thank you. I'm sure we'll see it. No, I mean, I've already seen it and just you know what to do. Yeah, it's a nice property. Yeah, so it's recently done up and everything. Yeah, but the reason he's moving back in was mum and dad. And it's very close to the station. Yeah, like the way you are. Yeah, you walk up there, but obviously you just walk up night. Yeah. This is Sorry for that. There's like loft conversion. That's the bathroom, the ensuite. It's ensuite. It's a bit of ensuite. That's quite big covers. A little light as well. Put it open down. Garden's just up there on the left. It's just up this way. Oh, the sun's. So this would be the downstairs. Oh, Yeah, that's what I said last time, a little gangway. okay. This is so we get rid of the bikes and everything, the furniture back there. Yeah.
a little table as well. Oh yeah, I guess all this will go, to be honest. But Yeah, but still, we could have a little modern barbecue. yeah, It's quite cute. it's quite a big like garden plot actually. Yeah. 간단하게 말씀드리면 대출을 해주는 은행에서 조사관이 나와가지고 이 집이 진짜 그 오퍼 가격에 합당한 가격인지 발류에이션을 체크하러 나오거든요. 그게 어떻게 보면은 구입자한테는 좀 안정장치이기도 한데 그 발류에이션이 저희가 오퍼 넣은 가격보다 낮게 나온 거예요. 근데 그 이유가 집 안에는 그 전 집주인분이 리노베이션 한 지 얼마 안 돼가지고 거의 되게 새 거였는데 바닥도 그렇고 프리홀드여서 저희는 그 리스가 관계없는 줄 알았는데 또 그 땅에 대한 뭐 리스가 있어가지고 그게 남은 게 100년 이하인 거예요. 근데 그러면은 이제 그 집의 가치가 떨어지거든요. 연말에도 집을 몇 군데 보러 다녔어요. 꾸준히 계속. 저희 오늘 본 곳 말씀 간단하게 드리면 저희가 작년에 계약할 뻔했다가 안 됐던 집보다도 훨씬 넓고 집들이랑 아파트가 이렇게 밀집되어 있는 곳 나중에 What are you doing? We don't need That's kind of handy actually. She's like, what are you doing? We don't. Hang on a minute. Hang on a minute. 20 jar. It's actually quite good. 이거 괜찮은데? It's almost good value. If the herbs came with it, it's almost good value just for the herbs. Maybe when we find someone else. That's what I was thinking. That's what I was thinking. 1년 넘게 지금 집 헌팅을 하면서 뷰잉 한 대만 치면 진짜 손을 할 수가 없거든요. 몇십 군데는 본 것 같아요. 항상 동영상을 찍긴 하는데 너무 이상해서 나오자마자 그냥 영상 지운 데도 있어요. 굳이? 이러면서. 오늘 저희 지금 재료가 너무 없어가지고 그리고 여기 종갓집 김치 이렇게 플라스틱 컨테이너에 넣은 것도 팔아요. 아시안마트에서 사는 것보다 훨씬 저렴하네. 잔뜩 샀어요. 오랜만에 와가지고. 정말 감사한 게 그때 첫 집 안 됐을 때 심적으로 조금 힘들었었는데 댓글에 정말 좋은 말씀 많이 써주셔가지고 집이라는 것도 다 인연이 있는 거니까 오히려 그 집 안 하길 잘했다 생각한 날이 올 거다 이렇게 되게 좋은 말씀 많이 써주셔가지고 댓글 보면서 진짜 많이 위안 받았었거든요. 또 좋게 생각하면은 그 사이에 저도 그렇고 마이클도 그렇고 연봉이 좀 더 올랐어요. 저금도 더 많이 했으니까 아예 집을 살려는 저희 예산을 좀 많이 올렸거든요. 어떻게 보면은 그 집이 안 되기를 바란 게 아닐까. 더 좋은 집이 나타나지 않을까. 약간 좀 그렇게 지금은 긍정적으로 생각하고 있어요. Unbelievably sweet. You deserve it. 여러분 이게 제가 보통 머리 아플 때마다 쓰는 얼음 헤어팩이거든요. 근데 이거 쓰고 있으면 기분이 되게 좋거든요. 약간 열이 내려가면서. 마이클이 여기다 핫팩을 해놨어. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.